Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. Lecture number 5. BCom same 5 students and BBA same 3 students. Saurashtra University, unit number 3, probability. All of you know the probability is dependent on the chance. For the previous 2 lectures, lecture number 3 and 4, we were start about concept of probability for the sample space and simple question related to probability. Today we are discuss a main concept of probability. The concept is related to addition theorem of probability. This concept is very important for the understanding for help of the probability, and in the examination the addition theorem also every 2 year in the paper one time in the every 2 years. So this theorem is very important. There are different 4 to 5 types of theorems are in our chapter, but very important theorem is addition theorem of the probability. This question had many time in the examinations paper, like that March 2011, November 2015, December 2016, etc. So this is the very important theorem for you in the purpose of examination. First of all, we are clear about the theorem and how to you write the theorem in your examinations paper. Please take a book or a pen and you are writing with me in the whiteboard, so you are easily understood and perfectly clear about this theorem. In the examination, the question should be given for this way: P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Or sometimes this is the question for given example: if A and B are any 2 events, then prove that addition theorem of probability. કોઈક વખત આવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે એડિશન થિયરમ ઓફ પ્રોબેબિલિટી પ્રૂવ કરો, અને કોઈક વખત આવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, prove, write the proof. તો બેમાંથી કોઈ પણ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એડિશન થિયરમ ઓફ પ્રોબેબિલિટી. તો આ એડિશન ઓફ થિયરમ છે જેને તમારે આ રીતે સોલ્વ કરવાનું થશે. સૌથી પહેલાં જ્યારે પણ તમે થિયરમ સોલ્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ આર ડ્રો વન વેન ડાયાગ્રામ ફોર ધીસ વે. It is a A and it is a B. You write here A and B. It is called for A intersection B dash, and it is right section A dash intersection B, and in the middle part you are write A intersection B.
So it is very important about your concept, which value as per the given. First of all, you are draw two circle in the Venn diagram. Left side it is called for A, right side it is called for B. Then this value it's called for A intersection B dash. This is A dash intersection B, and in the combined part it is called for A intersection B. First you write in the Venn diagram. Then after you write two events A and B are shown in Venn diagram. From the figure it is clear that the event A consists of the two mutually exclusive events. It is called for A intersection B. આવું એક સેન્ટેન્સ તમારા ઓન વર્ડ્સમાં પણ તમે લખી શકો છો, યાદ રાખજો. અધરવાઇઝ લખતા જાઓ સાથોસાથ તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું થશે. અગેઇન આઈ રિપીટ, two events A and B are shown in Venn diagram. From the figure it is clear that the event A of two mutually exclusive events A intersection B dash and A intersection B. આનો મતલબ એવો થયો, વેન ડાયાગ્રામમાંથી હું હજી એક વખત એક્સપ્લેન કરી દઉં કે એમ કહેવા માંગે છે કે મારે એ જોતો હોય તો આ બે વેલ્યુને દ્વારા તમને એ મળે છે. જો હું રેડથી સર્કલ કરી દઉં છું, આ બેને તમે એડ કરો એટલે તમને એ મળે, એ એના સર્કલમાં છે. સિમિલરલી તમારે જ્યારે બી જોતો હોય ત્યારે આ બે વેલ્યુ લેવાની થાય, એ ઇન્ટરસેક્શન બી અને એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બી. આ બંનેને તમે જો જોઈન્ટ કરો તો તમને શું મળશે? બી. વેન ડાયાગ્રામ તમારી બુકમાં ખાસ ડ્રો કરી લ્યો તો જ આગળનું સ્ટેપ સમજાશે. નેક્સ્ટ એના પછીનું સ્ટેપ, આજે મેં બે વેલ્યુથી એ બનાવ્યો બી બનાવ્યો, એને હું આ રીતે એક્સપ્લેન કરીશ બોર્ડ ઉપર. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જે તમારે લખવાનું થશે, એ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ યુનિયન એ ઇન્ટરસેક્શન બી. હમણાં મેં બે વેલ્યુ લખી હતી, એ જ બે વેલ્યુ છે. એ કેવી રીતે બને? તો કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ યુનિયન એ ઇન્ટરસેક્શન બી. હવે આની આગળ આપણે પ્રોબેબિલિટી લગાડીએ તો આવું થાય, ખાલી સિમ્પલ. પી ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ પ્લસ પ્રોબેબિલિટી લાગે એટલે યુનિયનની જગ્યાએ પ્લસ થઈ જાય, એ ઇન્ટરસેક્શન બી. પ્રોબેબિલિટી જ્યારે શબ્દ લાગશે ત્યારે યુનિયનની જગ્યાએ ખાલી પ્લસ થઈ જશે અને આગળ પી લાગી જશે. હજી આમાંથી હું એક સ્ટેપ આગળ જાઉં છું, આને હું સામે ટ્રાન્સફર કરું તો મને આવો આન્સર મળશે, પી ઓફ એ માઇનસ પી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ. ઇટ ઇઝ રિઝલ્ટ નંબર 1. તો ફાઇનલી તમને આ આન્સર મળશે. 3 સ્ટેપ લખવાના છે, એક એનાથી બન્યો, પછી એ બે વેલ્યુ લખવાની છે જેનાથી બન્યો હશે એ વેલ્યુ, અને બે વેલ્યુ તમે લખશો બરાબર. પછી એક વેલ્યુને તમે સામે ટ્રાન્સફર કરો, જે પ્લસ હોય તો સામે જઈએ તો શું થશે? માઇનસ. એન્ડ ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર, રિઝલ્ટ નંબર 1. આ યાદ રાખજો, ઇટ ઇઝ અ રિઝલ્ટ નંબર 1. નાવ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ, સાથોસાથ લખતા જજો, નહીંતર કાંઈ ખ્યાલ આવશે નહીં. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, બી શેનાથી બન્યો હતો? તો મેં તમને વેન ડાયાગ્રામમાં અંદર બતાવ્યું હતું, બી બને છે આ બે વેલ્યુથી, એ ઇન્ટરસેક્શન બી યુનિયન એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બીથી. હવે એની આગળ આપણે પ્રોબેબિલિટી લગાડશું. સો પી ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ
P of A intersection B પ્લસ P of A dash intersection B. પ્રોબેબિલિટી લાગે એટલે યુની જગ્યાએ તમારે પ્લસની સાઇન આવી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પ્લસની સાઇન આવશે. અને હજી એક સ્ટેપ કરવાનું, આપણે આને સામે ટ્રાન્સફર કરી દેવાના. સો P of B માઇનસ P of A dash intersection B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P of A intersection B. આ તમારું સ્ટેપ ફાઇનલી બની જશે. P of B minus P of A dash intersection B is equal to P of A intersection B. It is result number 2 અને આપણે result number 2 કહી દેશું. After these two steps, આ બંને સ્ટેપ લખાઈ જાય પછી તમારે એક સેન્ટેન્સ લખવાનું થશે. સેન્ટેન્સ છે આપણે આ પ્રમાણે લખવાનું થશે. ઇટ ઇઝ ક્લિયર ફ્રોમ વેન ડાયાગ્રામ that A union B consists of the three value. જો ધ્યાનથી A યુનિયન બીમાં 3 વેલ્યુ આવશે. એટલે કે A અને બીને તમે ભેગા કરો તો આપણે વેન ડાયાગ્રામમાં જે 3 વેલ્યુ હતી, કઈ 3 વેલ્યુ હતી? તો કે A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ, A ઇન્ટરસેક્શન B. જો તમે વેન ડાયાગ્રામ દોરેલો હશે તો એમાં જુઓ 3 વેલ્યુ હશે. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું. A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ, A ઇન્ટરસેક્શન B એન્ડ A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B. તો એના પછીનું સેન્ટેન્સ આ મુજબ લખાશે. A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ યુનિયન A ઇન્ટરસેક્શન B યુનિયન A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B. એકવાર બીમાં ડેશ આવશે, એકવાર એમાં ડેશ આવશે ને એકવાર બેમાંથી એક એમાં ડેશ આવશે નહીં. હવે આને આગળ જો પ્રોબેબિલિટી લગાડીએ તો આવું સ્ટેપ થાય. P A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ પછી પ્લસ યુ હોય એટલે પ્લસ થઈ જાય. P A ઇન્ટરસેક્શન B પછી પ્લસ P A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B. એના પછીનું સ્ટેપ આવું આવશે. આફ્ટર ધેટ હવે આપણે રિઝલ્ટ 1 આ હશે આપણી પાસે અને રિઝલ્ટ 2 આ હશે. જો તમે લખેલું હોય સ્ટેપ તો ધ્યાનથી જુઓ. રિઝલ્ટ 1 બરાબર આવું હશે. P of A માઇનસ P of A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P of A ઇન્ટરસેક્શન B ડેશ. એ રિઝલ્ટ 1 છે તમારું. અને રિઝલ્ટ 2 હશે P of B માઇનસ P of A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P of A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B. આ રિઝલ્ટ 2 હશે. તો આ બંને સ્ટેપ કાઢી એની જગ્યાએ તમારે રિઝલ્ટ 1 અને રિઝલ્ટ 2 લખવાના છે. તો એ આ મુજબ લખી શકાશે. P of A union B is equal to A intersection B ડેશની જગ્યાએ આવું લખવાનું થશે. P of A માઇનસ P of A intersection B પછી પ્લસ P of A intersection B છે એ તો આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું. પછી પાછા પ્લસ P of A ડેશ ઇન્ટરસેક્શન B કાઢીને અહીંયા લખવાનું છે રિઝલ્ટ 2. એટલે અહીંયા આવું આવશે P of B માઇનસ P of A ઇન્ટરસેક્શન B. આ મેં રિઝલ્ટ 1 લખ્યું, આ મેં રિઝલ્ટ 2 લખ્યું અને વચ્ચેનું સ્ટેપ છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ
આ કેન્સલ થઈ જશે, બિકોઝ 1 ટાઈમ પ્લસ 1 ટાઈમ માઇનસ. તો તમારો આન્સર શું વધશે? તો કે પી ઓફ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી માઇનસ પી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી, આટલું વધશે. જો ધ્યાનથી, તો જે વધ્યું એ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે, કારણ કે આપણે આ જ વસ્તુ પ્રૂવ ધેટ કરવાની હતી. તો નીચે ફાઇનલ આન્સર લખવાનો કે ઇફ એ એન્ડ બી મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ, બરાબર, તો આપણને આન્સર મળી ગયો. હવે એના પરથી 3 બીજા રિઝલ્ટ મળશે. પહેલો આન્સર લખવાનો, હું બોલું છું બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો અને તમે લખી પણ લેજો. ફર્સ્ટ કન્ડિશન, ઇફ એ એન્ડ બી આર મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ. હવે જો મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ હોય તો પી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ સેટ હોય, જે થિયરીમાં આપણે ક્લિયર કર્યું હતું કે એ એન્ડ બી આર મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ, ધેન એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ સેટ. તો તમારી આ જે ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર, એ તમારે આ પ્રમાણે લખવાની થાય. મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ હોય તો આટલી જ ફોર્મ્યુલા આવશે, એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી, બસ પૂરું, આટલું જ આવશે. કારણ કે આ 0 છે એટલે નીકળી જશે. ક્યારે? જ્યારે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ હોય ત્યારે આટલી જ ફોર્મ્યુલા આવશે, લખી લેજો. સેકન્ડ કન્ડિશન, ધારો કે એવું કહેવામાં આવે કે 3 ઇવેન્ટ્સ હોય, તો 3 ઇવેન્ટ્સ હોય ત્યારે તમારી ફોર્મ્યુલા આવી બનશે, એ યુનિયન બી યુનિયન સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી પ્લસ પી ઓફ સી માઇનસ પી ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી માઇનસ એ ઇન્ટરસેક્શન સી માઇનસ બી ઇન્ટરસેક્શન સી પ્લસ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. જો 3 ઇવેન્ટ્સ હોય તો તમારી ફોર્મ્યુલા આવી થઈ જાય, પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી પ્લસ પી ઓફ સી, ત્રણેય ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ. પછી માઇનસ કરવાના, એકવાર એ ઇન્ટરસેક્શન બી, એકવાર એ ઇન્ટરસેક્શન સી, એકવાર બી ઇન્ટરસેક્શન સી, અને છેલ્લે પ્લસ કરવાના, એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. અને થર્ડ રિઝલ્ટ તમને આવું મળશે, પી ઓફ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ પી ઓફ એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ. એટલે કે આ પ્રૂવ ધેટ ઉપરથી અલગ અલગ આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવી શકીએ છીએ. તો ટોટલ 4 ફોર્મ્યુલા આપણે બનાવી. એક જે પ્રૂવ કરી એ ફોર્મ્યુલા થઈ, અને બીજી 3 ફોર્મ્યુલા મેં તમને એક્સ્ટ્રા આપી, જે તમારા એડિશન રૂલની ફોર્મ્યુલા છે. હવે આપણે એડિશન રૂલના સમ જોઈએ. તો ફરી એકવાર હું એડિશન રૂલની ફોર્મ્યુલા આપી દઉં છું. એક ફોર્મ્યુલા અહીંયા લખેલી છે, બીજી ફોર્મ્યુલા આવશે પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ્સ હોય ત્યારે એ ઇન્ટરસેક્શન બી માઇનસ થશે નહીં, કારણ કે એ નલ સેટ હોય છે, 0 હોય છે. તો ત્યારે તમારી ફોર્મ્યુલા ખાલી આટલી જ બનશે, પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે તમારું સ્ટેપ્સ આવશે. હવે તમે ડિસાઈડ કેમ કરશો કે પહેલી ફોર્મ્યુલા આવશે કે બીજી ફોર્મ્યુલા આવશે? તો યાદ રાખો, ક્વેશ્ચનની અંદર જે ડેટા આપ્યો હોય એકબીજાને ઇફેક્ટ કરતો હોય, ક્વેશ્ચનમાં જે ડેટા આપ્યો હોય એકબીજાને ઇફેક્ટ કરતો હોય તો ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આવે, અને એકબીજાને ઇફેક્ટ ન કરતો હોય તો સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા આવે. હું એક્સપ્લેન કરું છું, ધ્યાનથી સમજી લ્યો. ધારો કે 52 કાર્ડ છે, એમાંથી તમે 2 કાર્ડ સિલેક્ટ કરો છો, ક્લબ અને સ્પેડ. ક્લબ ઓર સ્પેડ, ઓર શબ્દ યાદ રાખજો. ઓર શબ્દ આવે કે એટલીસ્ટ શબ્દ આવે,
ક્લબ કે એટલીસ્ટ શબ્દ આવે તો ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું કે લો ઓફ એડિશનની ફોર્મ્યુલા આવે. બે શબ્દો આપ્યા મેં તમને, ઓર અને એટલીસ્ટ. આ બેમાંથી કોઈ એક શબ્દ આવે તો ત્યારે સમજી લેવાનું કે લો ઓફ એડિશનની ફોર્મ્યુલાથી સમ થાય. હવે લો ઓફ એડિશનની ફોર્મ્યુલા બે છે. ફર્સ્ટ, A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B માઇનસ P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે P ઓફ A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B. તો ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા આવે? તો કે જો તમને ક્વેશ્ચનની અંદર એકબીજાને ઇફેક્ટ કરતું હોય એવું પૂછ્યું હોય તો ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આવે. કેવી રીતે ખબર પડશે? તો હું ક્વેશ્ચન બનાવું છું. 52 કાર્ડમાંથી સ્પેડ અને ક્લબનું કાર્ડ લેવાનું છે એક એક. તો સ્પેડના કાર્ડ સિલેક્ટ કરો ત્યારે ક્લબને ઇફેક્ટ થાય? તો કે નો. ક્લબના કાર્ડ સિલેક્ટ કરો ત્યારે સ્પેડને ઇફેક્ટ થાય? તો કે નો. તો સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા આવે. કારણ કે ક્લબ લ્યો ત્યારે સ્પેડને ઇફેક્ટ ન થાય, સ્પેડ લ્યો ત્યારે ક્લબને ઇફેક્ટ ન થાય. કારણ કે ક્લબના 13 કાર્ડ હોય, સ્પેડના પણ 13 કાર્ડ હોય, બેમાં કાંઈ કોમન નથી. કોમન કાંઈ ન હોય તો સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા આવે. હવે હું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન બનાવું છું. 1 ક્લબનું કાર્ડ લ્યો ઓર સેકન્ડ છે એ ક્વીનનું કાર્ડ લ્યો. તો ક્લબનું કાર્ડ જ્યારે તમે લ્યો ત્યારે ક્વીનને ઇફેક્ટ થાય, કારણ કે ક્લબની અંદર પણ એક ક્વીન હશે. અને ક્વીનનું કાર્ડ લ્યો ત્યારે એમાં પણ ઇફેક્ટ થાય, કારણ કે 4 ક્વીન હોય એમાં એક ક્લબની ક્વીન હશે. બે એકબીજાને ઇફેક્ટ કરે છે. જો ધ્યાનથી સમજાય છે કે એક ક્લબનું કાર્ડ લ્યો તો ક્લબના 13 કાર્ડ હોય એમાં એક ક્વીન હશે, અને એક ક્વીન લ્યો ત્યારે એમાં 4 ક્વીન હોય, એમાં એક ક્લબની ક્વીન હોય. તો બેમાં એક એક કાર્ડ કોમન છે. જ્યારે બેમાં એક એક કાર્ડ કોમન હોય ત્યારે તમારે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી પડે, અને કોમનવાળો પાર્ટ એકવાર માઇનસ કરવો પડશે. એ હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચનમાં જોશું. પણ ટૂંકમાં બે એકબીજાને જ્યારે ઇફેક્ટ કરતા હોય ત્યારે તમારે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આવે, અને બે એકબીજાને જ્યારે ઇફેક્ટ ન કરતા હોય ત્યારે તમારે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે. ઓકે, હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીને જોશું. ક્વેશ્ચન ઓફ લો ઓફ એડિશન. હું તમને 4 ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરીને એક્સપ્લેન કરું છું. પછી એના બેઝ ઉપર તમારે બરાબર થોડાક હોમવર્કના સમ આપીશ. હવે ઓલમોસ્ટ બધા પાસે બુક આવી ગઈ છે, તો તમને બુકમાંથી થોડાક સમ આપીશ. હોમવર્ક માટે એ તમારે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરવાની છે. બરાબર. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 2 dice are tossed together. Find the probability that the sum of 2 numbers is divisible by 3 or 4. અહીંયા લો ઓફ એડિશનનો ક્વેશ્ચન છે. ખબર કેમ પડશે? તો મેં તમને ઓર વર્ડ આપ્યો છે. ઓર વર્ડ જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે લો ઓફ એડિશનનો ક્વેશ્ચન છે. બીજી વાત, 2 ડાઇસ થ્રો કરો છો એટલે તમને ખબર છે કે 2 ડાઇસ થ્રો કરો એટલે ટોટલ રિઝલ્ટ કેટલા મળશે? 36. જે લખવાના હોતા નથી પણ તમે આ રીતે બતાવી શકો કે when 2 dice are thrown then total outcomes n is equal to 36, u is equal to 1 1 1 2 dot 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 6 5 6 6 અને બ્રેકેટ ઓવર. તમને ખ્યાલ છે કે આવી 6 લાઈન બને છે, તો ખાલી આવું એક્સપ્લેન કરી દો તો પણ ચાલે કે ટોટલ રિઝલ્ટ્સ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળે છે? 36. હવે આપણને n મળી ગયો. હવે આપણે બે ક્વેશ્ચન અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાના છે. એકવાર ડિવિઝિબલ બાય 3 છે, એકવાર ડિવિઝિબલ બાય 2 છે, અને વચ્ચે કયો વર્ડ છે? ઓર. ઓર વર્ડ હોય એટલે લો ઓફ એડિશન આવે. તો પહેલાં આપણે વિચારી લઈએ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આવશે કે સેકન્ડ? તો કે ડિવિઝિબલ બાય 3 હોય એનો મતલબ થાય કે સમ 3 થવો જોઈએ, 6 થવો જોઈએ, 9 થવો જોઈએ કે 12 થવો જોઈએ. ડિવિઝિબલ બાય 3 લખ્યું હોય
તો ડિવિઝિબલ બાય 3નો મતલબ થાય કાં સમ 3 થવો જોઈએ, 6 થવો જોઈએ, 9 થવો જોઈએ કે 12 થવો જોઈએ, બરાબર. અને ડિવિઝિબલ બાય 2ની વાત કરે તો કાં સમ 2 થવો જોઈએ, 4 થવો જોઈએ, 6 થવો જોઈએ, 8 થવો જોઈએ, 10 થવો જોઈએ કે 12 થવો જોઈએ. ડિવિઝિબલ બાય 2ની વાત કરે તો એમાં સમ શું થવો જોઈએ? 2, 4, 6, 8, 10, 12. હવે આ બેમાં કાંઈ કોમન છે તો કે યસ, બેમાં 6 કોમન છે, 12 કોમન છે. તો આનો મતલબ શું થયો કે બંને એકબીજાને ઇફેક્ટ કરે છે. તો જ્યારે પણ તમે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ત્યારે બંને એકબીજાને ઇફેક્ટ કરે છે. તો બંને જ્યારે એકબીજાને ઇફેક્ટ કરતા હોય ત્યારે તમારે બરાબર ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી પડે. હવે આપણે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હોય તો આગળ વધીએ. તો પહેલું આપણે લખવું પડશે સેન્ટેન્સ કે સપોઝ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવિઝિબલ બાય 3. આવું આપણે સેન્ટેન્સ લખવું પડશે. ડિવિઝિબલ બાય 3 આવું સેન્ટેન્સ તમે લખજો કે સપોઝ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ડિવિઝિબલ બાય 3 એવું એઝ્યુમ કરી છે. પછી નીચે એક સેન્ટેન્સ લખવાનું, સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આર એઝ અંડર. આવું સેન્ટેન્સ લખવાનું, સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આર એઝ અંડર. અને પછી એમ કરીને તમારે બ્રેકેટમાં એવા ફિગર લખવાના છે કે જે ડિવિઝિબલ બાય 3 હોય. સમ ઓફ ધ ટુ નંબર્સ. તો પહેલી લાઇનમાં પહેલું રિઝલ્ટ 1 1 હોય, 1 1નો ટોટલ શું થાય? 2. તો એ ન ચાલે, ડિવિઝિબલ બાય 3 થવો જોઈએ. એટલે કે ટોટલ 3, 6, 9 અને 12. તો આટલા રિઝલ્ટ આવશે. જુઓ, 1 2 એનો ટોટલ 3 થાય, પછી 1 5 એનો ટોટલ 6 થાય, 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 અને 6 6. આટલા ફેવરેબલ રિઝલ્ટ્સ મળશે જેનો ટોટલ 3ના ટેબલમાં આવે છે. કાઉન્ટ કરો કેટલા થયા તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12. તો આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લખશું કે ફેવરેબલ આઉટકમ્સ m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. સો ધ પ્રોબેબિલિટી p ઓફ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન n, એટલે કે 12 અપોન n કેટલા હતા? 36. તો આપણો આન્સર મળશે 12 અપોન 36. આ આપણને p ઓફ a એટલે કે ડિવિઝિબલ બાય 3નો આન્સર મળી ગયો. હવે આપણે સમ ગણવાનો કે સપોઝ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવિઝિબલ બાય 2. આપણે આવું લખશું સેન્ટેન્સ, ડિવિઝિબલ બાય 2. સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આર એઝ અંડર એવું લખવાનું કમ્પલસરી. હવે ડિવિઝિબલ બાય 2માં તમારે શું કરવાનું છે તો કે ટોટલ 2 થતો હોય કે 2ના ટેબલમાં આવતો હોય એવું સેન્ટેન્સ આપણે લખશું. તો ટોટલ 2 થતો હોય અથવા 2ના ટેબલમાં આવતું હોય એવું દરેક લાઇનમાંથી 3 રિઝલ્ટ્સ મળશે. જો 1 1 1 3 અને 1 5 થઈ ગયા 3 રિઝલ્ટ પહેલી લાઇનમાંથી. હવે સેકન્ડ લાઇનમાં જોઈએ તો સેકન્ડ લાઇનમાંથી કયા 3 રિઝલ્ટ મળશે? 2 2 2 4 અને 2 6. એવી રીતે દરેક લાઇનમાંથી તમને 3 રિઝલ્ટ્સ મળશે. બરાબર, હું ખાલી રિઝલ્ટ્સ તમને બોલીને એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, તમે લખતા જજો. પહેલી લાઇનમાંથી લખી લીધું હોય તો 1 1 1 3 1 5. સેકન્ડ લાઇનમાંથી 2 2 2 4 2 6. થર્ડ લાઇનમાંથી 3 1 3 3 3 5. ફોર્થ લાઇનમાંથી 4 2 4 4 4 6. ફિફ્થ લાઇનમાંથી 5 1 5 3 5 5. અને સિક્સ્થ લાઇનમાંથી 6 2 6 4 એન્ડ 6 6. સો
ટોટલ આઉટકમ્સ તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને ટોટલ 18 રિઝલ્ટ્સ મળશે, જેને m ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18. આનો મતલબ 18 રિઝલ્ટ્સ આપણે મળ્યા. તો પ્રોબેબિલિટી શું થશે? તો કે P ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન n, એટલે કે 18/36. અને 18/36નું આગળ સોલ્યુશન આમ તો 1/2 થાય, પણ એ કરતા નહીં. આપણે 18/36 જ આન્સર રાખશું, જેથી કરીને જ્યારે પણ આપણે પ્લસ માઇનસ કરવાના થાય ત્યારે LCM લેવો પડશે નહીં. સો 18/36 તમારો આન્સર રહેશે. આફ્ટર ધેટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે A ઇન્ટરસેક્શન B, જે બેમાં કોમન હોય. તો કોમન હોય એવા રિઝલ્ટમાં આપણે જોયું હતું કે 6 અને 12 ટોટલ આવે એ કોમન કહેવાય. તો એના ફેવરેબલ આઉટકમ્સ તમે ધ્યાનથી જુઓ તો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આટલા મળશે: 1 5 2 4, જેનો ટોટલ 6 અથવા 12 થવો જોઈએ, 3 3 4 2 5 1 અને 6 6. તો કેટલા રિઝલ્ટ ફેવરેબલ મળ્યા તમને ધ્યાનથી જુઓ તો 6 રિઝલ્ટ તમને મળ્યા, દરેક લાઇનમાંથી 1 રિઝલ્ટ. તો આનો મતલબ એવો થયો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 થાય અને P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6/36 આન્સર મળશે. રિપીટ થાય છે, નંબર લેવાના છે. હવે આપણે એડિશનની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશું. P ઓફ A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B માઇનસ P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B. આ ફોર્મ્યુલા આપણે એપ્લાય કરશું. આ ફોર્મ્યુલાની અંદર વેલ્યુ એપ્લાય કરો તો પહેલું રિઝલ્ટ હતું P ઓફ A 12/36 પ્લસ P ઓફ Bનો આન્સર હતો 18/36 માઇનસ 6/36. સો અહીંયા 36 તમારો LCM થઈ જાય 12 પ્લસ 18 માઇનસ 6. હું એટલે કટ કરવાની ના પાડતો હતો કારણ કે LCM તમારે લેવાનો થશે. અને ફાઇનલ આન્સર 12 પ્લસ 18 માઇનસ 6 કરો એટલે તમને આન્સર મળશે 24/36. 24/36 અને કટ કરશો તો ફાઇનલ આન્સર 24 અને 36 12ના ટેબલમાં આવે. સો 12 2 ઝા અને 12 3 ઝા. સો ફાઇનલ આન્સર 2/3. ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર 2/3. અહીંયા તમારો ફર્સ્ટ સમ કમ્પ્લીટ. વ્યવસ્થિત એકવાર બે વાર જોઈ વાંચી સમજી અને બુકની અંદર લખી લેજો. નાવ ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. અ બેગ કન્ટેન્સ 4 બ્લેક એન્ડ 2 વ્હાઇટ બોલ્સ. ધ્યાનથી જુઓ, 4 બ્લેક અને 2 વ્હાઇટ બોલ છે. 2 બોલ્સ આર ટેકન. આપણે કેટલા બોલ લેવાના છે? 2. બરાબર. 2 બોલ લેવાના હોય તો ટોટલ આઉટકમ્સ આપણા માટે આ થશે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6c2, કારણ કે ટોટલ બોલ 6 થયા. 6c2 એટલે 6 × 5 અપોન 2 × 1, 2 3 ઝા 6 અને 5 3 ઝા 15. તમારો nનો આન્સર આવશે 15. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આગળ વાંચીએ. ફ્રોમ ધ બોક્સ ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ બોથ ધ બોલ્સ આર બ્લેક અને વ્હાઇટ. બ્લેક ઓર વ્હાઇટ. કયો શબ્દ આવ્યો? ઓર શબ્દ આવે એટલે લો ઓફ એડિશન. તો લો ઓફ એડિશન તમારે અહીં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. આપણે લખશું સપોઝ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોથ ધ બોલ્સ આર બ્લેક. તમારે આવું સેન્ટેન્સ એક લખવાનું રહેશે, બોથ ધ બોલ્સ આર બ્લેક. સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આર એઝ અંડર. ફેવરેબલ આઉટકમ્સ નક્કી કરો તો બ્લેક બોલ કેટલા હોય તો કે 4 છે. સો 4c2.
4C2નો મતલબ થાય 4×3/2 × 1, તો ફાઇનલ આન્સર 2 2 ઝા 4, 2 3 ઝા 6. તમને ફેવરેબલ આઉટકમ્સ મળશે 6. તમે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશો તો P ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ M/N, એટલે કે 6/15. કટ નહીં કરતાં આ જ રાખવાનું P ઓફ Aનો આન્સર. M 6 મળ્યા, N 15 મળ્યા, સો 6/15. હવે સેકન્ડ એઝમ્પશન કરવાનું, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલ, 2 balls આર વ્હાઇટ, સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આર એઝ અંડર. આવું સેન્ટેન્સ લખજો, ફેવરેબલ આઉટકમ્સ આર એઝ અંડર. સો M ઇઝ ઇક્વલ ટુ વ્હાઇટ બોલ કેટલા છે તો કે 2, સો 2C2, અને 2C2નો આન્સર હંમેશા 1 થાય. 2C2નો આન્સર હંમેશા શું થાય? 1. તો આની આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ તો શું આન્સર આવશે? P ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ M/N, એટલે કે 1/15. આનો ફાઇનલ આન્સર. હવે આપણે બ્લેક બોલ સિલેક્ટ કરીએ ત્યારે વ્હાઇટ બોલને ઇફેક્ટ નથી થતી, વ્હાઇટ બોલ સિલેક્ટ કરો ત્યારે બ્લેક બોલને ઇફેક્ટ નથી થતી. આનો મતલબ એવો થયો કે એકબીજાને ઇફેક્ટ કરતા નથી. તો ઇફેક્ટ ન કરતા હોય તો સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા આવશે, લો ઓફ એડિશન, કારણ કે ઓર શબ્દ છે. P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B. તો P ઓફ Aનો આન્સર હતો તમારો 6/15. P ઓફ Bનો આન્સર છે 1/15. સો ફાઇનલ આન્સર 7/15. કારણ કે આમાં કાંઈ કટ થાય એવું છે નહીં. 7/15 તમારો ફાઇનલ આન્સર ગણાશે. ઓકે, હજી એક ક્વેશ્ચન હું તમને કેલ્ક્યુલેટ કરી આપું છું, જોઈ લ્યો. ક્વેશ્ચન નંબર 3. From a pack of 52 cards, card is drawn at random. Find the probability that it is a diamond card or king. બીજો ક્વેશ્ચન છે રેડ કલર કાર્ડ ઓર હાર્ટ. તો અહીંયા બે ક્વેશ્ચન છે. પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરશું, ડાયમંડ કાર્ડ ઓર કિંગ. હવે પહેલાં વિચારી લઈએ કે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આવશે કે સેકન્ડ. ડાયમંડના કેટલા કાર્ડ હોય તો કે 13, કિંગના કેટલા કાર્ડ હોય તો કે 4. તો કે ડાયમંડ છે એમાં એક કિંગ હોય તો કે યસ, કિંગના કાર્ડમાં એક ડાયમંડનું કાર્ડ હોય તો કે યસ. તો બંનેમાં એક વસ્તુ કોમન છે, એટલે કોમન હોય ત્યારે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે. આપણે આનો આન્સર આપશું ત્યારે આપણે એવું એઝ્યુમ કરશું, સપોઝ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ અ કાર્ડ ઇઝ અ ડાયમંડ. સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ M ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમંડના કાર્ડ કેટલા હોય તો કે 13, સો 13C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13. ટોટલ આઉટકમ્સ તો કે ટોટલ કાર્ડ 52 હોય, સો 52C1 એટલે 52. M અને N મળી જાય પછી તમારે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની, P ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ M/N 13/52. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર થઈ ગયો P ઓફ Aનો, ડાયમંડ કાર્ડ. હવે આપણે બી માટે એઝ્યુમ કરશું કે B ઇઝ ઇક્વલ ટુ અ કાર્ડ ઇઝ અ કિંગ, કિંગનું કાર્ડ. સો ફેવરેબલ આઉટકમ્સ કિંગના કાર્ડ કેટલા હોય તો કે 4, સો 4C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. ટોટલ આઉટકમ્સ તમારા થશે 52C1 એટલે 52, એટલે M અને N મળી ગયો. ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ તો P ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ M/N 4/52. આ P ઓફ Bનો ફાઇનલ આન્સર. P ઓફ A મળી ગયા, P ઓફ B મળી ગયા. હવે બેયમાં એક કોમન કાર્ડ છે. કયું કાર્ડ કોમન છે તો કે A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ અ કિંગ ઓફ ડાયમંડ. ડાયમંડનું કિંગ, ડાયમંડનો કિંગ હોય એવું કાર્ડ એક જ હોય 1C1.
કારણ કે 52 કાર્ડમાં ડાયમંડ કિંગ એક જ હશે. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1c1 અને n તો તમારો છે જ 52c1 એટલે 52. ધેન આફ્ટર ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ તો P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન n 1/52. આ તમારો P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B નો ફાઇનલ આન્સર થઈ જશે. હવે ફાઇનલી આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ. જે તમને ખ્યાલ છે ફોર્મ્યુલા આવશે ફર્સ્ટ એમાં વેલ્યુ એપ્લાય કરો તો P ઓફ A છે 13/52, P ઓફ B છે 4/52 અને P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B છે 1/52. સો ફાઇનલ 52 આપણો LCM થશે. સો 13 + 4 17 - 1 16/52. જેને તમે 4થી કટ કરી શકશો. 4 4 ઝા 16 અને 13 4 ઝા 52. સો ઇટ ઇઝ અ ફાઇનલ આન્સર 4/13. જે તમારા ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર થશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન 4/13. નાવ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન રેડ કલર. તો આપણે લખવાનું A ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેડ કલર કાર્ડ ફેવરેબલ આઉટકમ્સ. તો રેડ કલરના કાર્ડ 26 હોય. સો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 26c1 અને n તો તમારો થશે 52c1 એટલે 52 અને ફોર્મ્યુલા આવશે P ઓફ A m અપોન n 26/52. આ તમારો P ઓફ A નો આન્સર થશે. A એટલે રેડ કલર કાર્ડ. રેડ કલરના કાર્ડ 26 હોય. યાદ રાખજો રેડ કલર 26 હશે. ઓકે. પછી તમારે એઝ્યુમ કરવાનું B ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાર્ટ. તો હાર્ટના કાર્ડ 13 હોય. હાર્ટના કાર્ડ કેટલા હોય? 13. એટલે m મળશે 13 અને n મળશે 52. સો P ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન n 13/52. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર 13/52. આ P ઓફ B નો આન્સર તમને મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે આમાં એકબીજાની ઇફેક્ટ કરે છે તો કે હા, રેડ કલરમાં હાર્ટના 13 ને 13 કાર્ડ હોય કારણ કે હાર્ટના કાર્ડનો કલર એ રેડ હોય અને હાર્ટના કાર્ડ 13 ને 13 રેડ કલરના હશે. તો A ઇન્ટરસેક્શન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13c1 કારણ કે રેડ કલરના કાર્ડ 13 હોય અને હાર્ટના કાર્ડ રેડ કલરના જ હોય અને અહીંયા 52c1 એટલે 52 જ થશે. સો P ઓફ A ઇન્ટરસેક્શન B નો આન્સર 13/52 આવશે. સો ફાઇનલ આન્સર ફોર્મ્યુલા મૂકવાની ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ એપ્લાય કરો તો પહેલો આન્સર 26/52 હતો, બીજો આન્સર 13/52 હતો અને થર્ડ આન્સર 13/52 હતો પણ માઇનસ છે. આ કેન્સલ થઈ જાય તો ફાઇનલ આન્સર વધશે 26/52. સો 1/2 ઇઝ ધ ફાઇનલ આન્સર. 1/2 તમારો સાવ ફાઇનલ આન્સર થશે. ક્વેશ્ચન નંબર 3 એનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. આવી જ રીતે તમે ટ્રાય કરજો ક્વેશ્ચન 4 જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે. ફોર્થ ક્વેશ્ચન. ઇન અ ગ્રુપ ઓફ 7 ફ્રેન્ડ્સ 4 બોયઝ એન્ડ 3 ગર્લ્સ. એટલે કે 7 ફ્રેન્ડમાં 4 બોય છે, 3 ગર્લ છે, ટોટલ 7 થઈ ગયા. 2 આર સિલેક્ટેડ એટલે 7c2 થશે તમારા માટે n. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી બોથ આર બોયઝ ઓર ગર્લ્સ. એટલે એકવાર તમારે એ બોયઝને ધારવાનો, બી બરાબર ગર્લ્સને ધારવાની. બે એકબીજાને ઇફેક્ટ કરશે નહીં. તો ટ્રાય કરજો ક્વેશ્ચન. આનો આન્સર હું તમને આપી દઉં છું. આનો આન્સર આવશે 3/7.
ક્વેશ્ચન 4 તમારે ટ્રાય કરવાની છે, જેનો આન્સર આવશે 3/7. ઓકે, તો આજે મેં તમને લો ઓફ એડિશનનું થિયરમ સમજાવ્યું, 3 ક્વેશ્ચન એક્સપ્લેન કર્યા, ચોથો સમ તમારે ટ્રાય કરવાનો છે. એ ઉપરાંત થોડાક સમ હોમવર્કમાં આપું છું, કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો, કારણ કે એક્ઝામ હવે નજીક છે અને આ ચેપ્ટરમાં તમે સાથોસાથ પ્રેક્ટિસ કરજો, અધરવાઇઝ ચેપ્ટર થોડુંક તમને ડિફિકલ્ટ લાગશે. ઓકે, હોમવર્કની અંદર BBA સ્ટુડન્ટ્સ માટે બુકમાંથી તમારે ક્વેશ્ચન, બુક ઓલમોસ્ટને આવી ગઈ છે, ઇલુસ્ટ્રેશન નંબર 1 to 6 અને એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 1, 7 અને 54 જેટલા નંબરના સમ ટીક કરાવું છું એ આજે ને આજે જ હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. 2-4 દિવસ પછી ટ્રાય કરશો તો ભૂલી જશો. સો ટુડે હોમવર્ક એ આજે ને આજે કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. ઇલુસ્ટ્રેશન 1 to 6 અને એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1, 7 અને 54 આ BBA સ્ટુડન્ટ્સ માટે હોમવર્ક છે. નાવ બીકોમ સ્ટુડન્ટ્સ માટે બંનેની બુકમાંથી અલગ અલગ ક્વેશ્ચન છે, એટલે નંબર જુદા જુદા છે. હું અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ ઠીક કરાવું છું. બીકોમ સ્ટુડન્ટ્સ ઇલુસ્ટ્રેશન્સ 1 to 6 કરશે. પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશનના સમ છે તે નહીં, પણ પ્રોબેબિલિટીના સમ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે એ 1 to 6 ઇલુસ્ટ્રેશન અને એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 11, 19 અને 25 આટલા સમ બીકોમ સ્ટુડન્ટ્સે અથવા તો તમારી રીતે પણ બુકમાંથી તમે લો ઓફ એડિશનના સમ્સ ગોતી શકો, ઓર કે એટલીસ્ટ વર્ડ આપ્યો હોય એ સમ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.